ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም አማን ነው ወይ? አናችሁ የዩቲዩባችን ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ያው እንግዲህ እንዲህ እያልን እዚህ ጋር ደርሰናል። በጣም እናመሰግናለን። ቆንጆ እየሄድን ነው። በተለያዩ አጋጣሚዎች ደውላችሁ አስተያየት የሰጣችሁንን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አይዟችሁ፣ በርቱ፣ ቀጥሉ፣ ግፉበት ያላችሁን በሙሉ እያመሰገንን እኛም ሁሌም የእናንተ ፊድባክ ፖዚቲቭም ይሁን ኔጌቲቭ ምንም አይነት ይሁን ለእናንተ ፖዚቲቭ ይምሰላችሁ ኔጌቲቭ ይምሰላችሁ ምንም አይነት ይሁን ሁሉንም እናስተናግዳለን። ለኛ ሁሉም ፖዚቲቭ ነው። ምክንያቱም ለማስተካከል ነገ ከነገ በኋላ ከፍሎ እንዲሄድ ነው የምንፈልገው። ግሬስ እንግሊሽ እና ለምትሰጡን አስተያየት በሙሉ እጅግ በጣም ምስጋናችን የላቀ ነው። እናመሰግናለን። I am Qidus with Grace English and I would like to request you as usual to like, subscribe and share my channel and be always with us. Thank you so much. Let's start our today's class. የዛሬው ክላሳችን ስንጀምር የዛሬው ክላሳችን የታመመን ሰው እንዴት እንጠይቃለን ነው። How to ask the sick person. ህመም ላይ ያሉ ሰዎች እንዴት እናወራለን? ምን ሆነ ነው? ምን አሞነው? ምንድነው የሚሰማ? ምናምን እንላለንና ይሄን በእንግሊዘኛ እንዴት እንላለን? If there is a sick person and we would like to visit them at home or at hospital, we ask in different ways in English. What is wrong with you? ምን ሆነህ ነው? ምን አሞህ ነው? What happened to you? What happened to you? ምን አጋጥሞህ ነው? ምን አሞህ ነው? ምን አጋጥሞህ ነው? ታሞ ቆይቶ ድጋሚ ልንጠይቀው ስንሄድ Don't you feel better today? Don't you feel better today? ዛሬስ አልተሻለህም? Don't you feel better today? ማለት እንችላለን። የተለያዩ ሲምፕተምስ ምናምን ሊኖሩ ይችላሉና Do you have a fever? ትኩሳት አለብህ፣ ሙቀት አለብህ ወይም ትኩሳት አለብህ ማለት ነው። Do you have a fever? Do you have a good appetite? ጥሩ የምግብ ፍላጎት አለ ሆይ? Do you have a good appetite? ታይተኸዋል፣ ታክመሃል ወይ እንላለን። Did you see a doctor? Did you see a doctor? Did you see ስንል ዶክተሩን አይተኸዋል ወይ ማለት ሳይሆን ምን ማለታችን ነው? Did you see a doctor? ታክመሃል፣ ዶክተር አይተሃል ወይ፣ ሐኪም አይተሃል ወይ ማለት ነው። Did you see a doctor? Did you go to hospital ማለት እንችላለን። በዚህ ፋንታ Did you go to hospital? ታክመሃል ወይ ወይም ደግሞ ሆስፒታል ሄደህ ነበር ወይ፣ ታክመህ ነበር ወይ። Did you go to hospital? Did you go to hospital? Have you ever had malaria? ማለት ወባ አሞህ ያውቃል ወይ? ለምሳሌ ይሞቀኛል፣ ላብላብ ይለኛል፣ እንደዚህ አይነት ስሜቶች የሚነግረን ከሆነ የወባ አይነት ስሜት እንደሆነ ወይም ደግሞ ሲምፕተም እንደሆነ ከተረዳን ምን ልንል እንችላለን? Have you ever had malaria? Have you ever had malaria? ካመመህ ስንት ቀን ሆነ ማለት ከፈለግን ምን እንላለን? ካመመህ ስንት ቀን ሆነ? How long have you had this problem? How long have you had this pain? ይህ ህመም ከጀመረ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ማለት እንችላለን። How are you feeling now? How are you feeling now? ምን ማለት ነው? How are you feeling now? አሁንስ እንዴት ነው? አልተሻለህም? How are you feeling now? አሁንስ እንዴት ነው? ተሽሎሃል? ምንድነው የሚሰማ? አሁንስ ምንድነው የሚሰማ? ጠይቀ ነው Did you go to hospital or have you seen a doctor or did you see a doctor ካልን በኋላ አልታከምኩም አልታየውም ካልን ምን ልንል እንችላለን? Why don't you go to hospital? Why don't you go to hospital? Or why don't you see a doctor? Why don't you see a doctor? ለምን አትታከመውም? ለምን አትመረመርም ማለት ነው። ምክር ነገር መለገስ ከፈለግን ደግሞ ምን ልንል እንችላለን? You should see a doctor. You should see a doctor. You had better see a doctor. It is better see a doctor. It is better see a doctor. እያልን ማምከር እንችላለን ማለት ነው። ምን ብለን? You should see a doctor. You had better see a doctor. It is better see a doctor. Possible ways to respond for the questions we asked above. እላይ የጠየቅናቸውን ጥያቄዎች የታመሙ ሰዎች ደግሞ ሊመልሱበት የሚችሉት መንገዶች ማለት ነው። እንደዚህ አሞኛል፣ እንደዚህ ሆኜ ነው፣ ተሽሎኛል፣ አልተሻለኝም ምናምን ለማለት ስንፈልግ ምን እንላለን? I have caught a heavy cold. I have caught a heavy cold. ከባድ ጉንፋን ይዞኛል። I have caught a cold ማለት እንችላለን። just I have caught a cold. ጉንፋን ይዞኛል፣ ጉንፋን ይዞኝ። I have got a slight cold. I have got a slight cold. ትንሽዬ ጉንፋን ይዞኝ ቀለል ለማድረግ ከፈለግን ምን እንላለን? I have got a slight cold. I have got
It's like cold. ዛሬ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም እንላለን። ዛሬ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም ለማለት ምን እንላለን? I am not feeling better today. I am not feeling better today. ጥሩ ስሜት አይሰማኝም። I have got a headache. I have got a headache. It is not headache. headache አይደለም። አንዳንድ ሰዎች headache ሲሉ ሰማለሁኝና መስተካከል ያለበት I have got a headache. ራስ ምታት አለብኝ ወይም ራስ ምታቴ ተነስቷል ማለት ስንፈልግ I have got a headache. I have got or I have stomach ache. stomach ache ሆዴን አሞኛል፣ ሆዴን ቆርጦኛል ምናምን ማለት ስንፈልግ ምን እንላለን? I have got stomach ache. stomach ache አይደለም፣ stomach ache. Do you have a good appetite ብለውናል አይደል? Do you have a good appetite ብለውናል። I have lost my appetite. I have lost my appetite. የምግብ ፍላጎቴን አጥቻለሁ፣ የምግብ ፍላጎት የለኝም ማለት ከፈለግን I have lost appetite. I am a little sick. I am a little sick. ትንሽ አሞኛል። I am a little sick. ትንሽ አሞኛል። I have terrible backache. I have a terrible backache. ምን ማለት ነው? terrible means very severe ማለት ነው። ኃይለኛ የሆነ የጀርባ ህመም አለብኝ ማለት ከፈለግን ምን እንላለን? I have a terrible backache. I have a severe toothache ልንል እንችላለን። I have a severe toothache. ኃይለኛ የሆነ ከባድ የሆነ የጥርስ ህመም አለብኝ፣ የጥርስ ህመም አለብኝ ማለት ከፈለግን I have a severe toothache. I am a little vomiting. ያስታውከኛል፣ ትንሽ ያስታውከኛል። I'm feeling boredom. I am feeling boredom. ድብርት ይሰማኛል። I am feeling boredom. I feel my legs dislocated. I feel my legs dislocated. ውልቅታ ይሰማኛል፣ እግሬን የመውለቅ ስሜት ይሰማኛል ማለት ከፈለግን ምን እንላለን? I feel my legs dislocated. I have been sweating a lot. I have been sweating a lot. ላብ ላብ ይለኛል፣ በጣም ያልበኛል ማለት ከፈለግን ምን እንላለን? I have been sweating a lot. I feel nausea or I am feeling nausea. ምን ማለት ነው? ያቅለሸልሸኛል፣ የማቅለሽለሽ ስሜት ይሰማኛል ማለት ከፈለግን I am feeling nausea. ሰውነቴ መዛል ምናምን ነገር ሰውነቴ አይታዘዘኝም፣ እጅግሬን ለማንሳት ይከብደኛል ምናምን እንላለን። አንዳንድ ጊዜ ሰውነቴ ይዝላል ማለት ከፈለግን ምን እንላለን? I feel debility. I feel debility. ምን ማለት ነው? ሰውነቴ ይዝላል። I feel dizzy. I feel dizzy. What does it mean? I feel dizzy. ያዞረኛል፣ ራሴን ያዞረኛል ምናምን ማለት ከፈለግን ምን እንላለን? I feel dizzy. ኦኬ፣ እንደዚህ ልንጠይቃቸው ሄድን። እነሱ የተለያዩ ኤክስፕሬሽንስ ይነግሩናል። እንደዚህ ሆኜ ነው፣ እንደዚህ አሞኝ ነው፣ እንደዚህ የምግብ ፍላጎት የቀንሶ ነው ብላ ብላ ስታፍ ይሉናል። ከዛ እኛ ሰምተን ዝም አንልም። ምክርና መልካም ምኞት መመኘት ይኖርብናል። ምክር ሊሆን ይችላል፣ መልካም ምኞት ሊሆን ይችላል። እንጨምራለን። ከመውጣታችን በፊት የሆነ ነገር ብለን እንወጣለን ማለት ነው ልንሰናበታቸው ስንል። So what do we say then? I wish you a speedy recovery. I wish you a speedy recovery. በፍጥነት እንድታገግም እመኝልሃለሁ ወይም ደግሞ ምህረቱን ይስጥህ፣ ምህረቱን ይላክልህ ለማለት ነው። I wish you a speedy recovery. I hope you get better soon. I hope you get better soon. ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ምህረቱን ይስጥህ፣ ፈጣሪ ምህረቱን ይስጥህ እንደማለት ነው። I hope you get better soon means እንደምታገግም ቶሎ ተስፋ አደርጋለሁ ወይም ምህረቱን ይስጥህ። May God be with you. May God be with you. What does it mean? May God be with you. ፈጣሪ ካንተ ጋር ይሁን፣ ፈጣሪ ካንተ ጋር ይሁን። May God be with you. ታክም ያለው ምናምን ካለን ምን ልንል እንችላለን? Take your medicine properly. ለምሳሌ መድኃኒት ተቀብሎ ከነበረ take your medicine properly. በአግባቡ መድኃኒትህን ውሰድ። ለምሳሌ ሚስ እንዳታደርገው ሁለት ዶዙ ሁለት መወሰድ ከነበረበት አንድ ብቻ፣ ሶስት መሆን ከነበረበት ወይ ሁለት ብቻ ምናምን እንዳይሆን የመውሰጃ ኢንተርቫሉ ታይም ኢንተርቫሉንም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ጠዋት ቀንና ማታ የሚወሰድ ከሆነ ሚስ እንዳያደርግ ከተፈለገ ምን ይባላል? Don't miss your medicine or take your medicine properly ማለት እንችላለን። ይሄን ይመስል ነበረ የዛሬ ክላሳችን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። I was Qidus with Grace English። እንደተለመደው እንደ ሁሉ ጊዜው እንደምታደርጉት ሁሉ ማበረታታቱ ይቀጥል። ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁ አይለየን።
እጅግ እናመሰግናለን። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። ሰላም ሁኑልን።